ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਨ ਕਾਸੀ ਉਦਰੀ, ਤਾ ਕੋ ਜਸ ਉਰ ਧਾਰੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੌਵੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਜੋ ਚੱਲ ਰਹੀ ਲੜੀਵਾਰ ਕਥਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਖਸ਼ਦੇ ਨੇ। ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਵਿਚਾਰ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਨ ਕਾਸੀ ਉਦਰੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ ਉਰ ਧਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰਦੇਵ ਮਨ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਹੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਜੇ ਪੁੱਛੀਏ ਸ਼ਰਨ ਸੇ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਸਮਰੱਥ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੈਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਸਿਮਰਤ ਗਨ ਕਾਸੀ ਉਦਰੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ ਉਰ ਧਾਰ। ਜਿਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ ਵੇਸ਼ਵਾ ਗਣਕਾ ਉਦਰ ਗਈ, ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਗਈ, ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੋਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ ਸੰਗ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਸਾਧੂ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਵੇਸਵਾ ਜੈਸੀਆਂ ਕਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਯਥਾ ਜਨਕਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਪਿੰਗਲਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਕਹਾਵਣ ਵਾਲੀ, ਔਰ ਰਘੁਨਾਥ ਜੀ ਕੋ ਮੁਕਟ ਪਹਿਰਾਵਣੇ, ਤੋਤਾ ਪੜਾਵਣੇ ਵਾਲੀ ਉਧਰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਸ਼ਰਨ ਰੱਬ ਦੇ ਸੰਤ ਸਾਧੂ ਦੀ ਲੈ ਗਈ। ਮਨ ਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਸਰਨ ਵਿਚਾਰੋ, ਜਿਹੇ ਸਿਮਰਤ ਗਨ ਕਾਸੀ ਉਦਰੀ, ਤਾਂ ਕੋ ਜਸ ਉਰ ਧਾਰ। ਤੇ ਇਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਜਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰਿਓ ਵਸਾਵੋ, ਧਾਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰੋ। ਅਟਲ ਭਇਓ ਧਰੂ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ, ਅਰ ਭੈ ਅਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਅਟਲ ਭਇਓ ਧਰੂ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ, ਅਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ। ਭਗਤ ਧਰੂ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਵੇਂ? ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਕੇ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਮਤ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਰਦ ਮੁਨੀ ਜੀ ਨੇ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਅਟਲ ਭਇਓ ਧਰੂ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰਨ, ਅਰ ਨਿਰਭੈ ਪਦ ਪਾਇਆ। 36,000 ਵਰੇ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਧਰੂ ਭਗਤ ਨੂੰ, ਜਗਤ ਦਾ ਰਾਜ ਕੀਤਾ। ਅਟਲ ਪਦਵੀ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। 5 ਵਰਸ਼ ਦੀ ਹੀ ਆਜੂ ਸੀ। ਕੈਸੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ! ਜਪਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ। ਨਿਰਭੈ ਕਰਦਾ ਮੋਖ ਪਦ ਤਿਸ ਨੇ ਪਾ ਲਿਆ। ਦੁਖ ਹਰਤਾ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਸੁਆਮੀ, ਤੈ ਕਾਹੇ ਬਿਸਰਾਇਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੌਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ, ਦੁੱਖ ਹਰਤਾ ਇਹ ਬਿਦ ਕੋ ਸੁਆਮੀ, ਤੈ ਕਾਹੇ ਬਿਸਰਾਇਆ।
इस प्रकार दुखा नू हरने वाला स्वामी परमेश्वर ने किस वास्ते विसराया, क्यों भुलाया? दुखा का नाश करने वाला मेरा वाहिगुरु क्यों तू भुला दिता, क्यों विसार दिता? क्योंकि वो मालिक बड़ा समर्थ है, दुखा का नाश करने वाला वो दाता है। जब ही सरन गही कैरपान गज गराते छूटा, जब निश्चय करके हस्ती ने गज ने किरपा दे समुद्र की शरण ले लई कि हे मेरे प्रभु मैनू बचा, तो बदे बस पया ये मेरा जन्म होया। क्योंकि होता ते ब्रह्मा दो भरा सन, राजे तो दखना मिली, होता नू वध मिली, ब्रह्मा नू घट मिली। ब्रह्मा चलाक सी, दक्षिणा कट्ठी कर ली, अदो अद कर ली, आपस विच ही झगड़ा हो, श्राप दे दिता होता ने ब्रह्मा, ब्रह्मा ने होता नू तो गंडका नदी विच तंदुआ बने, तो मस्त हाथी बने, देव नेत नाल ये उन्हां दे जन्म होए। समा बतीत होया, हाथियां दा जार मुख, हस्ती गज बनिया ब्रह्मा, और गंडका नदी विच जल पीवन गया शीतल जल, हाथियां दा झुंड तंदुए ने पकड़ लिया, तंदुए की खुराक जल विच सी, हस्ती गज दी वाह, साथी भी साथ छड्ड गए। काफ़ी समा आपस विच ही जंग हुंदा रहा, जदों अखीरले सवास रह गए, निर्बल हो गया गज हस्ती, फिर परिपूर्ण परमात्मा की शरण लई अरदास की, प्रभु अगे लोभ दे वस पिया जन्म होया, हुण जल विच मरांगा, पता नहीं किहड़े जन्म पैण, किरपा करो मैनू तारो। एक निमख मन माहे अराध्यो, गजपत पारियो तारे, एक निमख ही याद कीता तरलोकी दे मालिक मेरे वाहिगुरू नू, प्रभु आप आया, सुदर्शन चक्र छड्या, तंदुए नू कढिया, गज हस्ती नू भी मुक्त कीता, तंदुए नू भी तारिया, क्योंकि शरण लै ली मालिक दी। जब ही सरन गही किरपा निध, गज गराहां ते छूटा, तंदुए तो छुट गया, किरपा दे समुद्र दी शरण लै ली। महिमा नाम कहाँ लो वरन, राम कहत बंधन ते टूटा। ये प्यारिओ, नाम दी महिमा, नाम दी वड़ियाई कित्थे तक वर्णन करिए, क्योंकि परमेश्वर का नाम अमोलक है, उसका मुल नहीं। जिस नाम नूं ही धन धन बाबा नंद सिंह महाराज जी ने जपिया, नाम जपाया, कैसी महिमा नाम दी, अगाध बोध। राम का नाम कहने से इसका बंधन टुट जाता पाया, महिमा नाम कहाँ लो बरना, राम कहत बंधन ते टूटा। पातशाह फरमाउंदे ने, अजामल पापी जग जान, निमख माहे निस्तारा। अजामल पापी जग जानदा सी कि राजे ने भी देश निकाला दिता है, बेशभागामी नो सारा जगत जानदा सी अजामल पापी। अजामल पापी जग जाने, निमख माहे निस्तारा, तिसदा एक छिन विच छुटकारा हो जाता। किवें छुटकारा होया? रब दी जन दी सदन लै लै।
ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਘਣੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਅਜਾਮਲ ਦੀ ਕੁਟੀਆ ਛੰਨ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਇਆ ਮਹਾਤਮਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮੰਡਲੀ। ਫਿਰ ਮੁੱਖ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਪਿਆ ਅਜਾਮਲ, ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ ਮੈਂ ਪਾਪੀ। ਤਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਗਿਆਨਵਾਨ ਵੀ ਸੀ, ਸੋਝੀ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਰਕਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਾਵਾਂ। ਮਹਾਤਮਾ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਅਜਾਮਲ ਤੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਨੇ? ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ 7ਵਾਂ ਜਨਮਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਅਜਾਮਲ 7ਵੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਨਾਰਾਇਣ ਰੱਖ ਲਈ ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਤੋ ਸਾਗਰ ਪਾਰੀ ਉਤਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋ ਬਚਨ ਕਮਾਵੈ ਸੰਤਨ ਕਾ, ਸੋ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਤਰੀਆ ਉਹ ਤਰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਚਨ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਦਾ ਕਮਾਇਆ, ਤਰ ਗਿਆ ਜਾ। ਨਾਰਾਇਣ ਕਹਤੇ ਨਰਕ ਨਾ ਜਾਹੇ, ਨਾਰਾਇਣ ਸੇਵ ਸਗਲ ਫਲ ਪਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਰਾਇਣ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ ਸਾਖਾ, ਅਜਾਮਲ ਪਾਪੀ ਜਗ ਜਾਣੇ, ਨਿਮਖ ਮਾਹੀ ਨਿਸਤਾਰ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਤੈ ਵੀ ਉਤਰੈ ਪਾਰਾ। ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਤੈ ਵੀ ਉਤਰੈ ਪਾਰਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨਵਾਂਤ ਫਲ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਇਸ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਲਗੀਧਰ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬੇ ਕਮਾਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਤਾ ਗੱਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ, ਔਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਆਗਿਆ ਭਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਵੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਜੀ ਮਾਨਿਓ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇਹ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮਿਲ ਵੋ ਚਹੈ ਖੋਜ ਸ਼ਬਦ ਮੈਂ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ, ਜੋ ਆਪ ਖਾਜਰਾ ਹਜੂਰ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ, ਭੋਗ ਲਵਾਇਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਹਰੀ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ, ਹਰੀ ਦਾ ਪੂਜਨ, ਉੱਥੇ ਹਰੀ ਪ੍ਰਤੱਖ ਬੈਠਾ। ਜੋ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾਨਕ ਕਹਿਤ ਚੇਤ ਚਿੰਤਾ ਮਨ, ਤੈ ਵੀ ਉਤਰੈ ਪਾਰਾ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਮਨਵਾਂਤ ਫਲ ਦੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪੋ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਓ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੈ, ਜਾਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਕੀ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਹਰੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਜਗਿਆਸੂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਇਹ ਜੀਵ ਕਿਹੜਾ ਉਪਾਉ ਯਤਨ ਕਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਦੱਸੋ। ਪ੍ਰਾਨੀ ਕੌਣ ਉਪਾਉ ਕਰੈ, ਜਾਤੇ ਭਗਤ ਰਾਮ ਕੀ ਪਾਵੈ, ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ। ਤੇ ਰਾਮ ਦੀ ਭਗਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋਵਣ, ਜਮ ਦੇ
ਭੈ ਤੋਂ ਨਿਵਰਤ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਜਮ ਕੋ ਤਰਾਸ ਇਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। ਕੌਣ ਕਰਮ ਵਿਦਿਆ ਕਹੋ ਕੈਸੀ, ਧਰਮ ਕੌਣ ਫੁਨ ਕਰਈ। ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਉਹ ਕਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ ਹੈ। ਕਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਿਹੜੀ ਵਿਦਿਆ, ਕਹੀਏ ਬੋਲੋ ਜੀਵ ਧਰਮ ਕਿਹੜਾ ਕਰੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕੌਣ ਕਰਮ ਵਿਦਿਆ ਕਹੋ ਕੈਸੀ, ਧਰਮ ਕੌਣ ਫੁਨ ਕਰੇ। ਕੌਣ ਨਾਮ ਗੁਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਕਉ ਤਰਈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਉਹ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ, ਵੱਡਾ ਨਾਮ ਕਿਹੜਾ ਜਿਸ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ ਇਹ ਜੀਓ ਸੰਸਾਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਤਰ ਜਾਵੇ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਕਿਹੜਾ ਜਪ ਕਰੇ। ਕੌਣ ਨਾਮ ਗੁਰ ਜਾ ਕੈ ਸਿਮਰੈ, ਭਵ ਸਾਗਰ ਕਉ ਤਰੇ। ਕਲ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾ ਨਿਤ, ਜਾਹੇ ਜਪੈ ਗਤ ਪਾਵੈ। ਕਲ ਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ ਭਗਵੰਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਉੱਤਮ ਹੈ ਪਿਆਰੇ। ਕਲ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਆਧਾਰ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਿਆ ਆਪਣਾ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਿਆ, ਜਪਾਇਆ ਨਾਮ। ਅੱਜ ਵੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਜਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਲ ਮੈਂ ਏਕ ਨਾਮ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧ, ਜਾਹੇ ਜਪੈ ਗਤ ਭਾਵੈ। ਜਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਿਆ ਜੀਓ ਪਰਮ ਗਤੀ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ। ਔਰ ਧਰਮ ਤਾ ਕੈ ਸਮਨਾਹਨ, ਇਹ ਬਿਦ ਭੇਦ ਬਤਾਵੈ। ਤਿਸ ਨਾਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਔਰ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹ ਵੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੇਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਧਰਮ ਤਾਂ ਕੈ ਸਮਨਾਹਨ, ਇਹ ਬਿਦ ਵੇਦ ਬਤਾਵੇ। ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਕੈਸਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੁਖ ਦੁਖ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਨਰ ਲੇਪੀ, ਜਾ ਕੋ ਕਹਿਤ ਗੋਸਾਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਸੁਖ ਦੁਖ ਰਹਿਤ ਸਦਾ ਨਰ ਲੇਪੀ, ਜਾ ਕੋ ਕਹਿਤ ਗੋਸਾਈ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਤੇ ਸੁਖ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਅਸੰਗ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਗੁਸਾਈ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਆਪ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਦਾਤਾਰ ਹੈ, ਜਾ ਕੋ ਕਹਿਤ ਗੁਸਾਈ। ਸੋ ਤੁਮ ਹੀ ਮਹਿ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤ, ਨਾਨਕ ਦਰਪਨ ਆਈ। ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਤੋਂ ਚੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕੀ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸੋ ਤੁਮ ਹੀ ਮਹਿ ਬਸੈ ਨਿਰੰਤਰ, ਨਾਨਕ ਦਰਪਨ ਆਈ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਸ ਵਿਆਪਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਘਟ ਘਟ ਮਹਿ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਘਟ ਘਟ ਵਿੱਚ ਹਰੀ ਵਸਦਾ। ਜਰਦੇ ਜਰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਮਿਆ ਹੈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਦਰਪਨ ਸੀਸੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਵਤ ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਬਿੰਬੀ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦਰਪਨ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਵਤ ਤੈਸੇ ਹੀ ਅੰਤ ਹੈ ਕਰਨ, ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜੀਓ ਪ੍ਰਤੀਬਿੰਬ ਰੂਪ ਬਿੰਬ ਰੂਪ ਬ੍ਰਹਮ ਸੇ ਭਿੰਨ ਨਹੀਂ ਅਸੰਗ ਹੈ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਮਾਈ
मैं केह बिद लखो गोसाई, महामोह अज्ञान तिमिर मोह, मन रह्यो उरजाई। माई मैं केह बिद लखो गोसाई। गुरु तेग बहादुर महाराज जी नौवें गुरु नानक पातशाह गुरुदेव पावन उपदेश बख्शदे ने परमेश्वर दे प्यारिਆਂ प्रति बेनती करन दा प्रकार कहते ने। किवें बेनती करनी है? रब दे जना अगे, महापुरखां अगे जो रत्ते ने ब्रह्म दे विच, ब्रह्म ज्ञानी ने। माई मैं कहे विद लखो गुसाई, हे रब दे जनों संतो मैं गुसाई नूं किवें जाना, किवें प्राप्ति होवेगी, किवें मिलांगा। अति मोह दे प्राप्त करने वाला जो अज्ञान रूप अंधेरा करके मेरा मन संसार विच उलझ रहा, क्योंकि असुरी संपत्ति दा राजा मोह। अज्ञान अविद्या विच रचिया खां, किवें मिलांगा गुसाई नूं, किवें जाना। क्योंकि रब दे जना ने जानिया, आप मिले नहीं वो मिलावणे आउंदे ने। क्योंकि परमेश्वर आप ही साधु दे रूप विच आके सोझी दिंदा, मैनूं किवें जपना, किवें मैं प्रसन्न होवांगा। ए बाबा जी धन धन बाबा आनंद सिंह महाराज कैसियां बख्शिशां कीतियां, जगत विच ये मिसाल कायम हो गई। धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी आप जगत गुरु ने 10 पातशाहियां हाजरा हजूर प्रतक गुरु नानक देव महाराज जी नूं प्रगट कीता, भोग लवाया, जो अज भी सतगुरां नूं भोग लगदा। क्योंकि वचन गुरुदेव कलगीधर महाराज जी के प्यारिओ प्रगट गुरां दी दे। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं सतगुरां ने उल्टा गद्दी बख्शी। जी की व्यवस्था होए सो गुर पह अरदास कर, गुरु अगी अरदास कर, तेरा गुरु आप जगत दा मालिक है। जो इत्थे गुरु ने ओही दरगाह बैठी ने, कोई दूजा नहीं। बाबा जी ने बख्शिशा करनिया भाई, ये दरगाह का नक्शा है, जावोगे देखोगे यही सच खंड ते सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का प्रकाश है। क्योंकि आप जगत गुरु ने कलगीधर महाराज गुरुदेव दे पावन वचन ने, जागत जोत जपै निस्वभाव सुर, एक बिना मन नायक नाना, एक तो बिना दूजे। जग दी जोत हाजरा हजूर गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी नूं गुरु हरके पूजना मनना, प्रतख गुरां दी दे। ये बख्शिशां कीती संगत रब दे जना संतां दी बख्शी, जो आप मिले ने मिलाउंदे। सगल जन्म भरम ही भरम खोयो, नैया स्थिर मत पाई। सब जन्म मैंने भरम करके भरमाए हुए ने, गवा ले व्यर्थ गवा ले, कोई लाखा नहीं खटिया। चल हुण इहदी मत मैंने नहीं पाई। बेखे आ सकत रहो निसवास, नह छूटी अदमाई। राधन विषयां वकारां विच तत्पर रहा, मेरे तो नीचता नहीं छुट्टी। भाव को कर्म खोटे कर्म नहीं छुट्टे। क्योंकि जगयासू परमेश्वर दे प्यारे हागे बेनती अर्ज गुजारिया, साध संग कबो नह कीना, साध संग कबू नहीं कीना, नह कीरत प्रभ गाई। साध संग कबू नहीं कीना, नह कीरत प्रभ गाई।
ਨਾ ਤਾਂ ਕਦੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਾਂ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸੰਗ ਕੀਤਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਟਹਿਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਮਾਈ, ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਹੀ ਗਾਇਣ ਕੀਤੀ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਨਾਹੇ ਕੋ ਗੁਣ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਸਰਨਾਈ। ਮੈਂ ਦਾਸ ਤੇਰੇ ਦਰ ਦਾ ਕੂਕਰ ਮੇਰੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਸਭ ਅਵਗੁਣ ਮੈਂ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਸਾਰੇ ਔਗੁਣ ਨੇ ਕੋਈ ਗੁਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਮੈਂ ਨਾਹੇ ਕੋ ਗੁਣ, ਰਾਖ ਲਿਓ ਸਰਨਾਈ। हे ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ, ਰਾਖੋ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭ, ਮੋਹਿ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੇ ਆਪ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ, ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਵਸਨਾ, ਨਿਸੋ ਵਾਸਰ ਵਿਖਿਆਨ ਕੋ ਧਾਵਤ, ਕੇ ਵਿਦ ਰੋਕੋ ਤਾਏ ਆਵਾ। हे ਸੰਤ ਜਨੋ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਮੇਰੀ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਤ ਦਿਨ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਤਰਫ ਦੌੜਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਮਨ ਮੇਰੋ ਵਸ ਨਾਹੀ, ਰੱਬ ਦੇ ਜਨੋ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਨਿਸ ਵਾਸਰ ਵੇਖਿਆ ਨ ਕੋ ਧਾਵਤ, ਕਿਹ ਵਿਦ ਰੋਕੋ ਤਾਕੇ। ਦਿਨ ਰਾਤ ਦੌੜਦਾ ਹੈ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਤਰਫ, ਮੈਂ ਇਸ ਮਨ ਨੂੰ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਰੋਕਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨ ਹੋ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ। वेद पुराण सिमरत के मत सुन, निमख नाहिए वसावै। वेद पुराण सिमरतियां दे मतां नूं भी सुनदा है, चारे वेदां नूं 18 पुराणां 27 सिमरतियां दे मतां सुनदा। निमक मात्र तिन्हां दी सिੱਖਿਆ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ नहीं ਵਸਾਉਂਦਾ, सुन लैंदा अणसुणी कर दिंदा। ਭਾਰ ਧਨ ਭਾਰ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਰਚਿਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਰਾਵੈ। ਭਾਰ ਧਨ ਭਾਰ ਦਾਰਾ ਸਿਉ ਰਚਿਓ, ਬਿਰਥਾ ਜਨਮ ਸਰਾਵੈ। ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਪਰਾਈ ਇਸਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਚਿਆ ਹੋਇਆ। ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਬਤੀਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕੋਈ ਲਾਭਾ ਨਾ ਦਿਆ। ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਭਇਓ ਵਾਵਰੋ, ਸੂਝਤ ਨਹਿ ਕਛ ਗਿਆਨਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਜਗਿਆਸੂ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਭਇਓ ਵਾਵਰੋ, ਸੂਝਤ ਨਹਿ ਕਛ ਗਿਆਨਾ। ਮਾਇਆ ਦੇ ਮਦ ਵਿੱਚ ਸੁਦਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਮਲਾ ਬਾਵਰਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਮਦ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਇਆ ਦਾ ਵੀ ਮਦ। ਐਸਾ ਮਦ ਮਨੁੱਖ ਬੋਲਾ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਅਤ ਅੰਨਾ ਬੋਲਾ, ਅਤ ਦਾ ਅੰਨਾ ਤੇ ਬੋਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੰਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਬੀਜ ਬੀਜਦਾ, ਬੇਮਰਿਆਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਬੀਜ ਜੋ ਬੀਜਦਾ ਫਿਰ ਵੱਢਣੇ ਤਾਂ ਪੈਂਦੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਦ ਮਾਇਆ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਤੋਂ ਮੁਖ ਮੋੜ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਅਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨਿੰਦਕਾਂ ਪਿੱਠ ਦੇ ਨਾਮ ਦਿਓ ਮੁਖ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਹਉਮੈ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਨਿੰਦਕ। ਮਦ ਮਾਇਆ ਕੈ ਭਇਓ ਬਾਬਰੋ, ਬਾਬਰਾ ਕਮਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੂਝਤ ਨਹਿ ਕਛ ਗਿਆਨਾ, ਤੇ ਮਨ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਕੁਝ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ।
क्योंकि मत बावरी कमली हो गई, सूझी ही नहीं रही कि एक कर्म करने जोग है जान घट ही भीतर वसत नरेंजन ताको मरम ना जाना। निरंजन शरीर के अंदर ही निवास कर रहा बैठा है मेरा वाहिगुरू। पातशाह फरमाउंदे घट ही भीतर बसत नरेंजन ताको मरम ना जाना। ਇਹਦੇ ਭੇਦ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਕਾਹੇ ਰੇ ਬਨ ਖੋਜਨ ਜਾਈ ਸਰਬ ਨਿਵਾਸੀ ਸਦਾ ਅਲੇਪਾ ਤੋ ਹੀ ਸੰਗ ਸਮਾਈ। ਉਹ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਿਤੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ ਉਸਦਾ। ਜਬ ਹੀ ਸਰਨ ਸਾਧ ਕੀ ਆਇਓ ਦੁਰਮਤ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸੀ। ਜਬ ਜੋ ਕੋਈ ਨੇਚੇ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਦੇ ਜਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੀ ਹੋ ਆਇਆ, ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਦੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ। ਜੋ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਮਿਲਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਪੂਰਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਨਾਨਕ ਕੱਚੜਿਆਂ ਸਿਉ ਤੋੜ ਢੂੰਡ ਸੱਜਣ ਸੰਤ ਪੱਕਿਆਂ ਓਏ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿਛੜੇ ਹੋਏ ਮੋਇਆ ਨਾ ਜਾਹੀ। ਕੱਚਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਮਿਲਾਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਨੇ ਕਾਚੇ ਗੁਰ ਤੇ ਮੁਕਤ ਨਾ ਹੋਊਗਾ। ਕੱਚਾ ਗੁਰੂ ਆਪ ਡੁੱਬੇਗਾ ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਡੁੱਬੇਗਾ, ਮੁਕਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਮਦ ਮਾਇਆ ਕਾ ਭਇਓ ਬਾਵਰੋ ਸੂਝਤ ਨਹਿ ਕਛ ਗਿਆਨਾ। ਘਟ ਹੀ ਭੀਤਰ ਵਸਤ ਨਿਰੰਜਨ ਤਾਕੋ ਮਰਮ ਨਾ ਜਾਨਾ। ਜਬ ਹੀ ਸਰਨ ਸਾਧ ਕੀ ਆਇਓ ਦੁਰਮਤ ਸਗਲ ਵਿਨਾਸ਼। ਸ਼ਰਨ ਸਾਧੂ ਦੀ ਵੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮਨ ਦੀ ਦੁਰਮਤ ਸਭ ਨਸ਼ਟ ਹੋ ਗਈ, ਖੋਟੀ ਮਤ ਚਲੀ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇ ਆਏ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਰੱਬ ਦੇ, ਜਨ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਐਸੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਵਚਨ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖਤੇ ਹੀ ਸੁਧ ਕੀ ਨਾ ਸੁਧ ਰਹੀ, ਬੁੱਧ ਕੀ ਨਾ ਬੁੱਧ ਰਹੀ। ਮਤ ਮੇਰਾ ਮਤ ਹੈ, ਉਹ ਮਤ ਦੂਰ ਹੋ ਗਈ, ਸੁਧ ਬੁੱਧ ਭੁੱਲ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਮਨਾ ਜਪਣਾ, ਜਪਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ। ਤਬ ਨਾਨਕ ਚੇਤਿਓ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਕਾਟੀ ਜਮ ਕੀ ਫਾਸੀ। ਕੀ ਚਿੰਤਾ ਮਨ ਰੂਪ ਮਨਵੰਤ ਫਲ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਿਮਰੋ। ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸੁਖ ਪਾਵ, ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਾਹੇ ਵਟਾਵ। ਸਿਮਰੋ ਸੁਖ ਪਾਵ, ਕਲੀ ਦੇ ਕਲੇਸ਼ ਮਿਟ ਜਾਵਣ। ਜੀਵ ਨੇ ਜਮਾਂ ਦੀ ਫਾਸੀ ਕੱਟ ਦਿੱਤੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਾਵ ਇਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ, ਬੇਨਤੀ ਦਾ ਕਿ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਸਤ ਸੰਗ ਮੰਗੇ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗੀ ਬਣਾ। ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼, ਜੇ ਸੰਗਤ ਕਰੇ ਆ ਸਾਡਾ ਵੀ ਪਾਰੀ ਉਤਾਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ। ਰੇ ਨਾਦ ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀਤਾਰ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ। ਬਿਨਸਤ ਲਗਤ ਨਾ ਵਾਰੋ। ਰੇ ਨਾਦ ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀਤ ਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸੱਚੀ ਬਾਤ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਮਨ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਵੋ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਬਚਨ ਕਹਿੰਦੇ। ਇਹ ਸੱਚਾ ਬਚਨ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਵੋ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਗਤ ਸੁਪਨੇ ਵਤ ਹੈ।
ਸੁਪਨੇ ਸੇਤੀ ਚਿੱਤ ਮੂਰਖ ਲਾਇਆ। ਜਿਹਦੇ ਚਿੱਤ ਲਾ ਲਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮੂਰਖ। ਇਹ ਸੁਪਨਾ ਜਿਵੇਂ ਰਹਿਣ ਕਾ ਐਸਾ ਸੰਸਾਰ ਹੈ, ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਦੇਟ ਮਾਨ ਹੈ ਸਗਲ ਮਥੀ ਨਾ, ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਸੋ ਜਾਵੇ। ਝੂਠਾ ਕੂੜ ਰਾਜਾ ਕੂੜ ਪਰਜਾ ਕੂੜ ਸਭ ਸੰਸਾਰ। ਨੂੰ ਨਟ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਦੇਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਸੁਤੇ ਦਾਵੇ ਬੰਨੀਏ ਦਾਵੇ ਦਾਜਨ ਹੋਤ ਹੈ। ਜੋ ਦਾਵੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਸੜਦੇ ਰਹਿੰਦੇ, ਕਲਪਦੇ ਰਹਿੰਦੇ। ਦਾਵੇ ਬੰਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਬਾਰੂ ਭੀਤ ਬਨਾਈ ਰਚ ਪਚ, ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ। ਬਾਰੂ ਭੀਤ ਬਨਾਈ ਰਚ ਪਚ, ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਤਦਾ ਕਿਸੀ ਨੇ ਮੋਟੇ ਰੇਤੇ ਦੀ ਕੰਧ ਖਚਤ ਹੋ ਕੇ ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਕੇ ਬਣਾ ਤਾਂ ਲਈ, ਰਚ ਬਣਾ ਲਈ। ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚਾਰ, ਸੋ ਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, 4 ਕੁ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰ ਜਾਂਦੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਬਾਰੂ ਭੀਤ ਬਨਾਈ ਰਚ ਪਚ, ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਦਿਨ ਚਾਰ। ਤੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਕੇ, ਉਲਝਿਓ ਕਾਂਗ ਵਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਇਹ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੋ ਦੇਖਦੇ ਤੱਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਵੱਡਾ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਹੋ। ਬੜੀ ਮਾਇਆ ਧਨ ਬੜੀ ਪ੍ਰਭਤਾ, ਬੜੇ ਮਗਲ ਨੇ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਜੀਸੈ ਲੋਕ, ਤਿੰਨ ਕੋ ਵਿਆਪੈ ਚਿੰਤਾ ਰੋਗ। ਕੌਣ ਵੱਡਾ ਮਾਇਆ ਵਡਿਆਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੱਡਾ ਜਿਸ ਪਾਸ ਮਾਇਆ ਧਨ ਪਦਾਰਥ। ਸੋ ਵੱਡਾ ਜਿਨ ਰਾਮ ਲੈ ਬਲਾਈ। ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਲੈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀ, ਜੋ ਜਪਦਾ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਚਿੰਤਾ ਤੁਰ ਗਿਆ ਤੁਰੇ ਦੁਖੀ ਨੇ। ਇਹ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਪਿਆਰੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਇਆ ਬੜੀ ਬਲ ਵਾਲੀ, ਜਿਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਤੈਸੇ ਹੀ ਇਹ ਸੁਖ ਮਾਇਆ ਉਲਝਿਓ ਕਹਾਂ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਦੇ ਸੁਖ ਨੇ, ਭੋਗ ਰਸ ਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਮੂਲ ਕਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਤੂੰ ਉਲਝ ਰਿਹਾ? ਇਸ ਸਦੀਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀ। ਕਿੰਨ ਮੈਂ ਕੌੜੇ ਹੋਏ ਗਏ ਜਿਤੜੇ ਮਾਇਆ ਭੋਗ। ਫਿਰ ਐਸਾ ਸਮਾਂ ਬਣਦਾ ਖਿੰਨ ਪਲ ਵਿੱਚ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੇ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਤ ਕੌੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਰੋਂਦਾ ਤੇ ਕਰਲਾਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਜਗਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਬੜਾ ਸੁਖੀ ਸੀ, ਧਨ ਪਦਾਰਥ ਬੜੇ। ਅੱਜ ਮੇਰੀ ਹਾਲਤ ਕੈਸੀ ਹੋ ਗਈ, ਦਰ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਚੋਜਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਜਾਣੇ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਕੈਸਾ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਰਾਜੇ ਨੂੰ ਰੰਗ ਰੰਗ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਜੋ ਸਮਝ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਾਮ, ਭਜ ਲੈ ਨਾਮ ਮੁਰਾਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਿਆਰਿਓ ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾ, ਅਜੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਛੱਡ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਅਜੂ ਸਮਝ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਾ ਹਨ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਜਵਾਨੀ ਚਲੀ ਗਈ, ਬੁਢੇਪਾ ਆ ਗਿਆ।
ਵਾਸ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਛਣ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾ। ਮੁਰਾਰੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲਵੋ, ਸਰੀਰ ਪਰਯੰਤ ਉਪਾਉ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਜਮਾਂ ਦੇ ਵਸ ਪਿਆ, ਸਜਾਵਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨੇ, ਉੱਤੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਰਿਆਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਿਆਰੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈ ਨਿਜ ਮੁਖ। ਤੂੰ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਭੋਗਣੇ ਤਾਂ ਪੈਣੇ ਨੇ, ਭੋਗੈ ਬਿਨ ਭਾਗੈ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਗਤੀ ਬਲਵਾਨ। ਜੇਹਾ ਬੀਜੈ ਸੋ ਲੁਣੈ, ਕਰਮਾ ਸੰਧੜਾ ਖੇਤ। ਤੂੰ ਬੀਜਿਆ ਸੀ ਵੱਢਣਾ ਤਾਂ ਪਵੇਗਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆਪ ਵੀ ਸਮਝ ਜਾ ਕੁਝ ਵਿਗੜਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰਾਦੀ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪ ਲੈ, ਸਮਰੱਥ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲੈ। ਅਜੋ ਸਮਝ ਕਛ ਬਿਗੜਿਓ ਨਾਹਨ, ਭਜ ਲੈ ਨਾਮ ਮੁਰਾ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਜ ਮਤ ਸਾਧਨ ਕੋ, ਭਾਖਿਓ ਤੋਏ ਪੁਕਾਰ। ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਜ ਮਤ ਸਾਧਨ ਕੋ, ਭਾਖਿਓ ਤੋਏ ਪੁਕਾਰ। ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ, ਤਤ ਹੈ, ਮਤ ਹੈ, ਸੋ ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਨਿਜ ਮਤ ਸਾਧਨ ਕੋ, ਆਖਿਓ ਤੋਏ ਪੁਕਾਰ। ਤੈਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕੇ ਬਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ, ਤੂੰ ਮੰਨ, ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਰ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ, ਇਹ ਜਗ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਆਪਣੈ ਸੁਖ ਲਾਗਿਓ, ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਈ। ਇਹ ਜਗ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਪਿਆਰਿਆ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਯੋਜਨ ਹੈ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਸਵਾਰਥ ਲਈ ਮਿੱਤਰ। ਜਾ ਕੋ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਅਤ ਢੋਈ ਕੋਏ, ਤਾਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੀ ਘੜੀ ਆਉਂਦੀ ਫਿਰ ਕੋਈ ਢੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਸਭ ਮੁੱਖ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਗ ਮੀਤ ਨਾ ਦੇਖਿਓ ਕੋਈ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਆਪਣੈ ਸੁਖ ਲਾਗਿਓ, ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਏ। ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਸਭ ਜਗਤ ਆਪਣੇ ਸੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਦੁੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਭ ਮੁੱਖ ਫੇਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਗਰੇ ਧਨ ਸਿਉ ਲਾਗੇ। ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਗਰੇ ਧਨ ਸਿਉ ਲਾਗੇ। ਇਸਤਰੀ ਮਿੱਤਰ ਪੁੱਤਰ ਜੋ ਸੰਬੰਧੀ ਨੇ, ਸਭ ਧਨ ਦੇ ਸਾਥ ਲੱਗ ਕੇ ਹਿੱਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ। ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਾਰੇ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ। ਮਨੁੱਖ ਘਰੋਂ ਬੇਘਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸੰਬੰਧੀ ਹੀ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਨ ਨਾਲ ਹਿੱਤ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰ ਧਨ ਨਾਲ ਹਿੱਤ। ਦਾਰਾ ਮੀਤ ਪੂਤ ਸੰਬੰਧੀ, ਸਗਰੇ ਧਨ ਸਿਉ ਲਾਗੇ। ਸਭਨਾਂ ਨੂੰ ਧਨ ਪਿਆਰਾ, ਤੁਛ ਮਾਇਆ ਧਨ ਬਦਲੇ, ਜਾਇਦਾਦ ਮਹੱਲਾ ਬਦਲੇ, ਆਪਣਿਆਂ ਦਾ ਮਨੁੱਖ ਘਾਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੈ, 96 ਕੋਟ ਪਾਪ ਸਮ ਹੱਤਿਆ ਏਕ ਕਹਾਈ। ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ 96 ਕਰੋੜ ਪਾਪ ਲੱਗਦਾ। ਮਨੁੱਖ ਸੰਕੋਚਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੇਖਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ,
क्योंकि हित माया नाल गए माया धारी अत अन्ना बोला अत दाना ते बोला, क्योंकि माया ही दसदी जब ही निरतन देखियो नरको संग छाड़ सब भागे। जिन्हां नाल बड़ा प्रेम सी प्यार सी संग बहिंदे सी अत दा नेहो सी। जिस समय पे देखते ने कि ये पुरुष हुण निरधन हो गया, कंगाल है कुछ मंगेगा। पातशाह फरमाउंदे ने जब ही निरधन देखियो नर को, कि इस पास हुण धन नहीं रहा, सब कुछ विक गया, ये दल दल दा मंगता बन गया। संग छाड़ सब भागे, सारे ही संग छड़ के भज गए। मुख सबना दे मोड़, कोई बुलांदा भी नहीं। जब ही निरधन देखियो नर को, संग छाड़ सब भागे। कहो काजे मनवारे को, इन स्यो नेहो लगायो। सतगुरु पातशाह फरमाउंदे ने, मैं इस कमले मन नूं क्या कहा, ये मन कमला बिना संबंधियां दे साधे ने प्रेम लाया, क्योंकि अपने ये तो पूर्व जन्मां दे संबंधां दा अपना मेल हो गया। क्योंकि अंत नूं किसी ने सहाई नहीं होना, बाह नहीं फड़नी। मात पिता बनता सुत बंधव इष्ट मीत यार भाई, पूर्व जन्म के मिले संजोगी अंते को ना सहाय। किसी ने प्यारी उस सखाई नहीं, अंत वेले किसी ने पैजी। बादशाह फरमाउंदे मैं इस कमले मन को क्या कहना, जिन संबंधियां दे सारे प्रेम ला लिया कि मेरे ने तेरा तक कोई भी नहीं। वैदो ना भाई भैणो ना भाई, एको सहाई राम दीनानाथ सगल पै पंजन, जसता को बिसरायो। जो दीनानाथ सद भै दे नट करनहारा, मेरा वाहे गुरु गुरु नानक। दीन बंधु दीन दयाल, जस नूं इसने भुला ही दिता। जपदा गुरु दी शरण नहीं लैंदा। सवाल पूछ ज्यों भयो ना सूतो, बहुत जतन मैं कीनो। सवान पूछ ज्यों भयो ना सूदो, बहुत जतन मैं कीनो। जिवें कूकर कुत्ते नूं कहंदे, कूकर दी पूछ वल टेढ़ा ही रहिंदा ते परमेश्वर भी तरफ से बेमुख हो रहा। कहे बेमुख होए राम ते लगन जन्म बजोग। यारियो फिर जन्मां दे विजोग लग जाते। बेमुख होया है राम मेरे वाहे गुरु, समरथ गुरु सन्मुख नहीं होया। बहुत यतन मैं की बहुते उपावां की, जे कहे फिर क्या उपाव किया जाए। पातशाह फरमाउंदे ने जी परमेश्वरी अगे इस तरह बेनती अरजोई करे। नानक लाज बिरद की राखो, नाम तुहारो लीनो। नानक लाज बिरद की राखो, नाम तुहारो लीनो। हे मेरे अकाल पुरख गुरु नानक, अपनी बिरद दी लाज रखो। तेरा बिरद है पातशाह गुरु ग्रंथ साहिब महाराज। जो शरण आवे तिस कंठ लावे, एहो बिरद स्वामी सदा तू रखदा है। तू मालिक है दीन दुनिया दा,
ਇਹ ਤੋਂ ਆਪਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਪਦੇ ਖਾਂ, ਨਾਮ ਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਖਾਂ, ਟੇਕ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੀ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਲਾਜ ਬਿਰਧ ਕੀ ਰਾਖੋ, ਨਾਮ ਤੁਹਾਰੋ ਲੀਨੋ। ਸੋਰਠ ਮਹਲਾ ਨੌਵਾਂ, ਮਨ ਰੇ ਗਹਿਓ ਨਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ। ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਮੂਢ ਮੁੜਾਇਓ, ਭਗਵੋ ਕੀਨੋ ਭੇਸੋ। ਮਨ ਰੇ ਗਹਿਓ ਨਾ ਗੁਰ ਉਪਦੇਸ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਪਾਵਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਨ ਰੇ ਗਹਿਓ ਨਾ ਗੁਰੀ ਉਪਦੇਸ਼। ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਜਿਸਨੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਗ੍ਰਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੀ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਗੁਰਮਤੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ। ਕਿਆ ਹੋਇਆ? ਜੋ ਸਿਰ ਨੂੰ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆ, ਵਾਲ ਘੱਟ ਲਿਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ, ਕਹਾ ਭਇਓ ਜੋ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਇਓ, ਸਿਰ ਮੁੰਡਾ ਲਿਆ, ਭਗਵੋ ਕੀਨੋ ਭੇਸ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ੀ ਗੁਰਮਤੀਆ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੀ ਬਚਨ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੱਖ ਕਰਕੇ ਪੂਜਣਾ ਮੰਨਣਾ। ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਭਗਵਾ ਵੇਸ ਬਣਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਚ ਛਾੜ ਕੇ ਝੂਠੈ ਲਾਗਿਓ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਖੋਇਓ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਸਾਚ ਛਾੜ ਕੇ ਝੂਠੈ ਲਾਗਿਓ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ ਖੋਇਓ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣਾ ਵੀ ਕਠਿਨ, ਸੁਣਨਾ ਵੀ ਕਠਿਨ, ਸੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਵੀ ਔਖਾ। ਸੱਚ ਤੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਅਤੀ ਔਖਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਮਾਰਗ ਹੀ ਐਸਾ ਹੈ। ਸਾਚ ਛਾੜ ਕੇ ਝੂਠੈ ਲਾਗਿਓ, ਜਨਮ ਅਕਾਰਤ। ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਝੂਠ ਵਿੱਚ ਲੱਗ ਗਏ, ਆਪਣੇ ਮਨੁੱਖ ਜਨਮ ਨੂੰ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਨਾ, ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਪਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਮੋਲਕ ਜਨਮ ਉਸਨੇ ਵਿਅਰਥ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਲਾਹਾ ਨਾ ਲੈ ਸਕਿਆ। ਘਰ ਪਰ ਪੰਚ ਉਦਰ ਨਿਜ ਭੋਖਿਓ, ਪਸ ਕੀ ਨਿਆਈ ਸੋਇਓ। ਘਰ ਪਰ ਪੰਚ ਉਦਰ ਨਿਜ ਭੋਖਿਓ, ਪਸ ਕੀ ਨਿਆਈ ਸੋਇਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਅਨੇਕ ਛੜਾਂ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਵੜ ਛੜ ਕਰਕੇ ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪੇਟ ਭਰ ਲਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਪਸ਼ੂ ਕਰਦੇ। ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਬਾਂਧ ਸਜਾਤ, ਲੋਕ ਵਿਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ। ਪਸ਼ੂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਪੇਟ ਭਰ ਸੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਘਰ ਪਰ ਪੰਚ ਉਦਰ ਨਿਜ ਭੋਖਿਓ, ਪਸ ਕੀ ਨਿਆਈ ਸੋਏ। ਪੇਟ ਭਰ ਗਿਆ, ਸੋ ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਮਾਇਆ ਹਾਥ ਵਿਕਾਨਾ। ਰਾਮ ਭਜਨ ਕੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ, ਮਾਇਆ ਹਾਥ ਵਿਕਾਨਾ। ਰਾਮ ਭਜਨ ਦੀ ਗਤ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ ਉਸਨੇ, ਮਾਇਆ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਕ ਗਈ। ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ ਧਨਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠੀ ਮਾਇਆ ਵਾਸਤੇ, ਪਦਾਰਥਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਹਨਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮਾਇਆ ਧਨ ਮਿਲੇਗਾ, ਪਦਾਰਥ ਮਿਲਣਗੇ। ਅਵੇ ਤਵੇ ਦੀ ਫਿਰ ਚਾਕਰੀ ਵੀ ਕਰਦਾ,
माया वास्ते। राम भजन की गत नहीं जानती, माया खात बिकाना बिक गया माया। और जरयो बिख्यान संग वारा, नाम रतन बिसराना। और जरयो बिख्यान संग वारा, नाम रतन बिसराना। ये मन कमला बावरा होया, विषयां वकारां दे संग विच उलझ गया पिया। पातशाह फरमाउंदे ने वेख्या बन फीका, त्याग री सखीए नाम महारस पियो। बिन रस चाखे बुढ़ गई सगली, सुखी न होवत जीव। इन्हां रसां विच सुख किसे नहीं पाया। इन्हां रसां नूं छड्ड दे, इस रस नूं छड्डेगा फिर नाम दा रस आवे। ओह रस छड्ड फिर यही रस आवे। ये रस आउंदा क्योंकि मनुख विषया वकारां दे झूठियां रसां विच लग्या, नाम दा रस किवें आ। पातशाह फरमाउंदे ने रस सोयना रस रूपा कामण, रस परमल की वास। रस घोड़े रस सीजा मंदर, रस मीठा रस मास। एते रस शरीर कै कै घट नाम निवास। किवें नाम बसेगा। इन्हां रसां नूं लै चुका लै रिहा, इन्हां रसां नूं छड्डेगा फिर नाम दा रस आवेगा, नाम बसेगा। पातशाह फरमाउंदे ने उलझ रहियो देखिया न संग वारा, नाम रतन बिसराना। विषयां वकारां विच कमला बावरा होया फिरदा। रतन अमोलक वाहे गुरु दे नाम नूं भुला दिता, जपदा नहीं शरण नहीं लैंदा। रहियो अचेतना चेत्यो गोविंद, बिरथा औध सरानी। जो इस प्रकार अचेत हो रहा गोविंद दा सिमरन नहीं करता, नाम नहीं जपदा, ने अवस्था व्यर्थ व्यतीत की, अमोलक जन्म व्यर्थ ही व्यतीत कर दिता। पातशाह फरमाउंदे ने वो सवाल मेरे वाहे गुरु अगे इस तरह बेनती अरजोई करो। कहो नानक हर बेरद पछानो, भूले सदा परानी। सतगुरु गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी अगे इस तरह अरदास बेनती जोदड़ी करो। पातशाह आप दा भगत बतशल दा बिरद, जो शरण आवे तिस कंठ लावे, हो बिरद स्वामी सरदा। बिरद धर्म पहचान लवो पातशाह, असी जीव तां सरीवी भुलन सारे खां। भुलन अंदर सब को भुल गुरु करता, असी तां भुलन खार खां। तू मालक कै दीन दुनिया दा बख्श लै, कोट अपराध हमारे खंड हो। अनक विधि समझावो, हम अज्ञान अलप मत थोरी। तुम आपन बिरद दिखाओ, तुमरी शरण तुम्हारी आशा। तुम ही सज्जन सहेले, राखो राखन खार। दयाला नानक घर के गोले पातशाह, तेरे घर दे गोले खां रख लगो। ज्यों जानो त्यों राख, खर प्रभ तेरे। सतगुरु दे अवदेश ते चलिए, गुर शब्दी गुरमतिए बणीए। नाम नूं जपीए संग करिए, सतपुरुषां दा अपना अमोलक जन्म सफल हो जाए। हे अच्युत संगी है निरंकार,
संता कै सदा संग निदारा आधार हे ठाकर हो दासरो मैं निर्गुण गुण नहीं कोए नानक दीजै नाम दान राखो हिय परोए आए प्रभ शरणागति कृपा निध दयाल एक अखर हर मन बसत नानक होत निहाल बलहारी गुरु अपने देवहाड़ी सतबार जिन मानस ते देवते किए करत न लागी बात जे सो चंदा उगबे सूरज जड़े हजार इते चानण होंदिया गुरबिंद घोर अंधार आज्ञा बही अकाल की तभी चलायो पंथ सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की देव या का हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले वाहिगुरु नाम जहाज है चढ़े सोतरे पार जो श्रद्धा कर सेव दे